नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल जय जगन्नाथ। आज नवेम्बर मास 29 तारिख रविवार आपण को ओडिया ताजा खबर यूट्यूब चैनल ले स्वागत। आसंतु नजर पकाइबा आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण 15टी खबर उपरे। नंबर 1 कोरोना कटकणा को आखि आगरे रखी डिसेंबर मास पई ऑफिस गाइडलाइन स्थिर कला जीए विभाग। नुआ गाइडलाइन अनुसार समस्त विभागीय ऑफिस 75% कर्मचारी को नहीं चलिबो। भुवनेश्वर और कटक रे थिबा सबु विभागीय और अधीनस्थ ऑफिस 75% कर्मचारी को नहीं चलिबो बोली गाइडलाइन जारी करा जाइछे। ता सहित जरूरी सेवा प्रदानकारी ऑफिस पई मध्य विभाग गाइडलाइन जारी करिछि। नुआ गाइडलाइन अनुसार जरूरी सेवा प्रदानकारी ऑफिस गुडी को सबु स्टाफ आसीबे। समस्त स्टाफ को नहीं एही ऑफिस गुडी को चालू रहिबो। एसआरसी पुलिस अग्निशम स्वास्थ्य पौर ऑफिस रो सबु स्टाफ आसीबा को गाइडलाइन ने कुहा जाइछि। तेबे राज्य तमाम सबु ऑफिस प्रति शनिवार बंद रहिबो बोली गाइडलाइन रे उल्लेख रहिछि। नंबर 2 शनिवार ठारू आसंता 30 तारिख पर्यंत 3 दिन गंजाम जिलार गोपालपुर और सोनपुर बेलाभूमि को न आसिबा को पर्यटकों को परामर्श दिया जाइछि। 3 दिन समुद्र बेला को न आसिबा को गंजाम जिला प्रशासन पक्षर पर्यटकों को परामर्श दिया जाइछि। एने गंजाम जिलापाल ट्वीट करी सूचना दैछन्ति। समुद्र बेला रे उन्नतिमूलक कार्य सह सफाई काम चालुथिबारु समुद्र बेलाभूमि को बंद कर दिया जाइछि। शनिवार ठारू समुद्र बेला रे बहु संख्यक पर्यटकों समागम आशंका थिबारु लोकों को न आसिबा को परामर्श दिया जाइछि। नंबर 3 पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रे केंद्र सरकार निज अंशधन बिक्री करने को जाउछन्ति। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार दिन कहिथिले जे बीपीसीएल घरोईकरण परे मध्य उपभोक्ता को गैस सब्सिडी मिलिबो। तैल वितरण कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बीपीसीएल एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उपभोक्ता को सब्सिडी रे गैस जोगाई थाए। समस्त वेरीफाइड ग्राहकों को डिजिटल माध्यम रे एलपीजी सब्सिडी गैस दिया जाई थाए। विनियोग पर मध्य बीपीसीएल उपभोक्ता पई एलपीजी सब्सिडी पूर्व भली जारी रहिबो। सरकार बीपीसीएल रे प्रबंधन नियंत्रण सह निजर 53% अंशधन बिक्री करुछन्ति। केंद्र सरकार गोटिए वर्ष रे प्रत्येक घरे 14.2 किलोर 12टी गैस सिलेंडर सब्सिडी दर रे देइथान्ते। एही सब्सिडी सीधा उपभोक्ता बैंक खाता को जाई थाए। नंबर 4 पेंशन भोगी मानक पई जीवन प्रमाण पत्र दाखल करिवार समय सीमा को कर्मचारी भविष्य पांठी संगठन आसंता वर्ष फेब्रुआरी 28 तारिख पर्यंत वृद्धि करिसंती। एहा द्वारा 35 लाख पेंशन भोगी उपकृत हेबे। कोविड संक्रमण दृष्टि वरिष्ठ नागरिक मानक स्वास्थ्य प्रति विपद रहितिबा जगु एही बड़ी पदक्षेप निया जाइछि। पूर्वर नवेम्बर 30 तारिख सुधा जीवन प्रमाण पत्र दाखल करने को पेंशन भोगी मानक पई समय सीमा धार्य करा जाइथिला। प्रति वर्ष पेंशन भोगी मानकु जीवन प्रमाण पत्र दाखल करने को पड़ी थाए। एथिपई सेमाने विभिन्न उपाय रे जीवन प्रमाण पत्र दाखल करि परिबे। 3,65,000 साधारण सेवा केंद्र जरिया रे सेमाने जीवन प्रमाण पत्र दाखल करि परिबे। ता छड़ा सेमाने पेंशन पाउथवा बैंक शाखा 1,36,000 डाकघर 1,90,000 पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों माध्यम रे जीवन प्रमाण पत्र दाखल करि परिबे। नंबर 5 दुई चकिया जान चलाउथवा व्यक्ति मानक पई दुर्घटना एक प्रमुख चिंतार विषय पलटिछि। विशेष करी हेलमेट पिंधि नथिबा किंबा निम्नमानर हेलमेट पिंधिथिबा चालकों आहत जनित समस्या बढ़ी जाई थाए। एहाकु दृष्टि रखी सरकार दुई चकिया चालकों पई केवल भारत रे निर्मित होतुबा बीआईएस मार्का हेलमेट रो निर्माण और बिक्री करबा को निष्पत्ति नैछन्ति। फल रे देश रे दुई चकिया जानर चालक माने निम्नमानर हेलमेट पिंधिबा को एड़ाई दिया जाई परिबो। सड़क परिवहन और राजपथ मंत्रालय पक्षरु गत 26 तारिख रे एनै निर्देशनामा जारी होईछि। एही निष्पत्ति अनुसार 2021 जून रु लागू हेबो। भारत रे एकाधिक हेलमेट निर्माता कंपनी थिबारु आगामी दिन रे एनै प्रतियोगिता हेबो एवं भल हेलमेट बाजार को आसीबो बोली सरकार आशा रखिछन्ति। नंबर 6 जने व्यक्ति इच्छा विरोध में चलीथिबा धर्म परिवर्तन कार्य उपरे रोक लगाइबा पई उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश आनिछन्ति। एही अध्यादेश प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अनुमोदन दैथिबारु एहा राज्य रे कार्यकारी होईछि। सर्वसम्मति क्रमे धर्मांतरीकरण रोकिबा को एक अध्यादेश को अनुमोदन मिलिथिला। अध्यादेश अनुसार जदि केही विवाह पई किंबा कोनोसी काम पई एक बलपूर्वक कहार धर्म बदलाइबा को चेष्टा करंती ताहाले तांकु 10 वर्ष
ଯାଏ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେହିପରି କେବଳ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯଦି କାହାର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ବାହାଘରକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବାହାଘର ପରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 7 କରୋନା ଟିକା କୋଭିସିଲ୍ଡ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ସିଇଓ ଆଦର ପୁନୱାଲା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2021 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା 30ରୁ 40 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କରୋନା ଟିକା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପୁନୱାଲା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର କେତେ ଡୋଜ୍ କିଣିବେ ସେ ନେଇ ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ 30ରୁ 40 କୋଟି ଡୋଜ୍ କିଣିବେ ବୋଲି ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ଭାରତ ପରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟିକାର ଜରୁରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 8 ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରର ଅଣଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ 10ରୁ 15 ଦିନ କାମ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବେ ତେବେ ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ ଏବଂ ଦିନସାରା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ନମ୍ବର 9 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଏକ ପିଆଇଏଲ୍କୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ବୁଧବାର ଏହି ପିଆଇଏଲ୍କୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଭୁଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମାଶଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପିଆଇଏଲ୍ ବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମାଜର ସାମଗ୍ରିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପଙ୍କଜ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୌରଭ ଲାଭାନିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସହ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ କ'ଣ ରହିବ ସେ ଅଧିକାର ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏଗ୍ରିଗେଟର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଓଲା ଓ ଉବେର ଭଳି କମ୍ପାନୀ ମୋଟ ଭଡ଼ାର 20% ଅର୍ଥ ନେଇପାରିବେ। ଭଡ଼ାର ଅବଶିଷ୍ଟ 80% ଅର୍ଥ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ସୀମା 10%ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏତେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସୀମାକୁ 20%ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଓଲା ଓ ଉବେର ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ ପାଇଁ ଚାହିଦା ସର୍ବାଧିକ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ମୂଳ ଭଡ଼ା ତୁଳନାରେ 1.5 ଗୁଣା ଅଧିକ ଭଡ଼ା ନେଇପାରିବେ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବୀମା ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11 ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପିଏନ୍ବି 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ ପଇସା ଉଠାଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ନିୟମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରହିବ। 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ ପିଏନ୍ବି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ବେସ୍ଡ ପଇସା ଉଠାଣ ସୁବିଧା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଏନ୍ବି ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୋଟିଏ ଥର 10,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ଓଟିପି ଯିବ। ତେଣୁ 1 ଡିସେମ୍ବର ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟା ଭିତରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ଏବେ ପିଏନ୍ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଓଟିପିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ମୋବାଇଲ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 12 ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟରେ ଇ-କମର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି $8.3 ଅରବ ବ୍ୟବସାୟ। ଏହି ରେସ୍ରେ ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ରେ 65% ହୋଇଛି ଅଧିକ ବିକ୍ରି। ଏନେଇ ରେଡ୍ସିର ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ରେଡ୍ସିର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ $7 ଅରବ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହାଠାରୁ ବହୁଗୁଣା ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ $3.2 ଅରବ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପାର୍ବଣ କାରଣରୁ ଏହା $8.3 ଅରବକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ
30 ନଭେମ୍ବର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ପେନିବ୍ରଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଆଲୋକର କିଛି ଅଂଶ ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟ ଛାୟାକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର 82% ଅଂଶରେ ପୃଥିବୀର ଛାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ବାଧା ଦେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା ପଡ଼ିଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅପରାହ୍ନ 1:04 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯଦିଓ ଏହି ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ତଳେ ଥିବାରୁ ଏହା ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ସକାଳର ଖବର ଏତିକି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।